Good morning to all. Voice and screen okay le? It's Nidhi? okay. Okay. Good morning to all. So let's start the class. Okay. So in the last class we have studied about dining philosopher's problem. Okay. We have studied the algorithm. Okay. For a philosopher I, whatever are the steps taken to get food? Okay. So condition shows that neighboring, that is if a philosopher want to eat, the neighboring chopsticks should be available. So if that is available, then it can eat, and after that it can leave the chopstick in the table. So that is the algorithm. Okay. So here deadlock will be there. So in order to avoid the deadlock, simultaneous accessing will cause the deadlock. So in order to avoid the deadlock, we have provided three solutions. That is, first of all, at most four philosophers can be seated simultaneously.
and also allow a philosopher to pick up the fox only if both are available. Okay, ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക, ചോപ്സ്റ്റിക്ക് എടുക്കുക. ദെൻ അസിമെട്രിക് സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് ഓഡ് ആൻഡ് ഈവൺ കേസ്. ഓഡ് കേസ് ഫിലോസഫർ ആണെങ്കിൽ, ഓഡ് നമ്പർ ഫിലോസഫർ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പിക്ക് അപ്പ് ദ ലെഫ്റ്റ് ദെൻ റൈറ്റ്. ഈവൺ കേസ് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ റൈറ്റ് ദെൻ ലെഫ്റ്റ്. So these are the solutions to avoid deadlock. Okay, so that was discussed in the previous class. Now, problem with semaphore. Actually, the main problem with semaphore is that incorrect use of semaphore operation. That is, there are two operations in semaphore, namely signal and wait. Okay, and they are operating on a semaphore variable mutex. Okay, in order to ensure the mutual exclusion. So, if we if the incorrect use of semaphore, that is, if first of all we have to use the wait, then we have to use the signal. So adana order. But if you are using a signal then wait, or wait then wait, or omitting either of the case, okay, ഒന്നിക്കൽ നോർമൽ ഓർഡർ എങ്ങനെയാ, ഒരാൾക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ഹാവ് ടു വെയിറ്റ്. സോ വെയിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുക. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വെൻ എ പ്രോസസ് വാണ്ട് ടു ലീവ് ദ critical section, they have to call signal function. So these two operations are there for semaphore. So if we are calling signal first and then wait, it will cause an error. Then wait, it will cause an error. Then omitting either of the operation, either wait or signal or both, ഏതെങ്കിലും ഒന്നും ഒമിറ്റ് ആയിപ്പോയാലും എന്താണ് പ്രോബ്ലം. So another logic is implemented, that is monitor. Okay, semaphore drawback എന്താണ്, if there is any mismatch in the operation, it will create into false result അല്ലേ. സിൻക്രണൈസേഷൻ പിന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഹയർ ലെവൽ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ, ഓക്കെ, ഓർ കൺവീനിയൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സിൻക്രണൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് മോണിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മോണിറ്റർ ഇസ് ആക്ച്വലി എ പ്രോഗ്രാം കോഡ്, ഇറ്റ്സ് എൻ അബ്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ്, ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് കോഡ്സ്. ഓക്കെ, variable declaration, procedures, then initialization codes are there. So at a time only one process can be active in the monitor. Okay, monitor എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് യു ക്യാൻ കോഡ്, നോർമലി പ്രോഗ്രാം കോഡ്സ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അറ്റ് എ ടൈം വൺ പ്രോസസ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാം, മോണിറ്ററിലോട്ട് കയറാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് എഫക്റ്റീവ് കമ്പയർഡ് ടു സെമാഫോർ. ഇറ്റ് ഈസ് എഫക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, സെമാഫോറിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണ്, ഇൻകറക്റ്റ് യൂസേജ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു. സോ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിൻക്രണൈസേഷൻ മെക്കാനിസം ആണ് മോണിറ്റർ. ഓക്കെ, മോണിറ്ററിൻ്റെ സിൻടാക്സ് ഇങ്ങനെയാണ്. മോണിറ്റർ, യു ക്യാൻ ഗിവ് ദ മോണിറ്റർ നെയിം and inside that shared variable declaration, then procedures will be there. Okay, then initialization codes will be there. This is the overall general syntax of monitor. Okay, so and this is the schematic view of monitor. Process will be there in an entry queue and they will be accessing this monitor, and the monitor consists of shared data, the operations on that shared data, and the initialization codes will be there. Okay, so this is the schematic view of an monitor. So monitor എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിൻക്രണൈസേഷൻ മെക്കാനിസം ആണ്. ഓക്കെ, എഫക്റ്റീവ് ദാൻ സെമാഫോർ. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി സെമാഫോറിൽ നമുക്കറിയാം, മുന്നേ നമ്മൾ പഠിച്ച ടെക്നിക്സിനേക്കാൾ എഫക്റ്റീവ് സെമാഫോറാണ്. പക്ഷെ സെമാഫോറിന് എന്ത് വരാം, പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം. സോ അതിൽ നിന്നും എഫക്റ്റീവായിട്ട് വരുന്ന ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് സെമാഫോർ. ഓക്കെ, so this is semaphore and we define two conditional variables. Okay, സെമാഫോറിന് ഒന്നും കൂടെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു പവർഫുൾ മെക്കാനിസം ആയിട്ട് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we introduce some conditional variables, okay, x and y. Okay, so there are two operations on the conditional variables. Okay, എന്താണ് എക്സ് ഡോട്ട് വെയിറ്റും എക്സ് ഡോട്ട് സിഗ്നൽ. കണ്ടീഷൻ വേരിയബിൾസും കൂടെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ എഫക്റ്റീവ് ആക്കും മോണിറ്ററിന്. സോ ആ കണ്ടീഷൻ വേരിയബിൾ നെയിം കൊടുക്കുന്നത് നോർമലി എക്സ് ആൻഡ് വൈ എന്നായിരിക്കും. സോ അതിൽ നമുക്ക് ടു ഓപ്പറേഷൻസ് കൊടുക്കാം, എക്സ് ഡോട്ട് വെയിറ്റ്, എക്സ് ഡോട്ട് സിഗ്നൽ, അതുപോലെ വൈ ഡോട്ട് വെയിറ്റ്, വൈ ഡോട്ട് സിഗ്നൽ. എന്താണ് എ പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഇസ് സസ്പെൻഡഡ്. വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഓൾറെഡി മോണിറ്ററിൽ ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ if another process is calling the wait, okay, with conditional variable x, okay, x എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷൻ വേരിയബിൾ വെച്ചിട്ട് വെയിറ്റ് കോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യും, വെയിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ.
ഒരു ഓപ്പറേഷൻ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യും. കാരണം ഓൾറെഡി ഒരാൾ മോണിറ്ററിലുണ്ടെങ്കിൽ ദ അതർ പ്രോസസ് കാൺ എൻ്റർ. ഓക്കെ, ദേ വിൽ വെയിറ്റ്. ആൻഡ് സിഗ്നൽ എന്താണ്? വെൻ എ പ്രോസസ് ലീവ്സ് ദ മോണിറ്റർ, അതിന് എന്ത് ഓപ്പറേഷൻ കൊടുക്കണം? സിഗ്നൽ കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ലീവ് ചെയ്യുമ്പം നെക്സ്റ്റ് ആളെ എന്ത് ചെയ്യാം? നെക്സ്റ്റ് വെയിറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആളെ എന്ത് ചെയ്യാം? റിസ്യൂം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് മാത്രമാണെങ്കിൽ അവർ എൻ്റർ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു, അവർ ലീവ് ചെയ്യുന്നു. നമ്പർ ഓഫ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ മോണിറ്ററിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. സെമാഫോറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ്, ഒരാളെ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ? അറ്റ് എ ടൈം അലോ ചെയ്യുള്ളൂ. അതർ പ്രോസസ്സിനെ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ മോണിറ്ററിലോട്ട് കയറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് അണ്ടിൽ എന്താണ്? ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് ലീവ്സ് അല്ലേ? ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ ലീവ് ചെയ്യുന്നവർ ദ അതർ പ്രോസസ് ഷുഡ് വെയിറ്റ്. ഓക്കെ, അതാണ് വെയിറ്റിൽ പറയുന്നത്. ഇനി വെൻ എ പ്രോസസ് കോൾ സിഗ്നൽ, ഓൾറെഡി മോണിറ്ററിലുള്ള ആള് സിഗ്നൽ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ലീവ് ദ മോണിറ്റർ. അവർ മോണിറ്റർ ലീവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റിസ്യൂം വൺ ഓഫ് ദ പ്രോസസ്, ഓക്കെ, ഇൻ ദ വെയിറ്റിംഗ് ക്യൂ. വെയിറ്റിംഗിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ റിസ്യൂം ചെയ്യാം, കാരണം അവർക്ക് മോണിറ്ററിലോട്ട് കയറാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ സെയിം തന്നെ. ദർ വിൽ ബി എൻ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് മോണിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറച്ചും കൂടി എഫക്റ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കണ്ടീഷണൽ വാരിയബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യും. കണ്ടീഷണൽ വാരിയബിൾസ് ആർ നോർമലി നെയിംഡ് ആസ് എക്സ്, വൈ, അങ്ങനെയാണ് നെയിം ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഓൺ ദിസ് കണ്ടീഷണൽ വാരിയബിൾ വി ക്യാൻ എക്സിക്യൂട്ട് വെയിറ്റ് ആൻഡ് സിഗ്നൽ. ഓക്കെ, സോ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വെൻ എ പ്രോസസ് ഈസ് ഇൻ മോണിറ്റർ, ഓക്കെ, മോണിറ്ററിലെ കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ the other process should wait, okay, until the process in the monitor leaves. ലീവ് ചെയ്യുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യണം? പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇനി ഒരു പ്രോസസ്സ് സിഗ്നൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വെൻ ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ലീവ് ദ മോണിറ്റർ, ഓക്കെ, ദേ വിൽ ലീവ്. അവർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ലീവ് ചെയ്യും. അതേ ടൈമിൽ അടുത്തൊരാളെ എന്ത് ചെയ്യണം? അടുത്ത വെയിറ്റിങ്ങിലുള്ള ഒരാളെ മോണിറ്ററിലോട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതാണ് നോർമലി അവിടെ നടക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ. ഓക്കെ, സോ മോണിറ്റർ വിത്ത് കണ്ടീഷണൽ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? മോഡിഫൈ ചെയ്യും. നോർമലി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് പറയുന്ന ഫിഗറിൽ എന്തില്ല? കണ്ടീഷണൽ വേരിയബിൾസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു മോണിറ്റർ ആയിരുന്നു, മോണിറ്റർ കോഡ്സ് ആയിരുന്നു. നൗ വിത്ത് കണ്ടീഷണൽ വേരിയബിൾസ് മീൻസ് ഇതാ എക്സ് വൈ കണ്ടീഷൻ, എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവും. ആ കണ്ടീഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക. സോ അവിടെ ഒരു ക്യൂ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഒരു ക്യൂ ഉണ്ടാവും. ദെൻ കണ്ടീഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയും ഒരു ക്യൂ, എക്സിന് ഒരു ക്യൂ ഉണ്ടാവും, വൈക്ക് ഒരു ക്യൂ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ എക്സ് ഡോട്ട് വെയിറ്റ്, എക്സ് ഡോട്ട് സിഗ്നൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം ഏതൊക്കെ പ്രോസസ്സാണോ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവരെയൊക്കെ ഈ ഒരു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യൂയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയിടും. ഇനി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആരൊക്കെയാ? അവരെയൊക്കെ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയിടും, ക്യൂയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയിടും. ഓക്കെ, വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും വെയിറ്റും സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സിസ്റ്റം ഓപ്പറേഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വെൻ ദേ വാണ്ട് ടു എൻ്റർ ഇൻ ടു ദിസ് മോണിറ്റർ, okay, when they want to enter into this monitor they have to wait. എപ്പോഴാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക? when another process is already executing the monitor. ഓക്കെ, സോ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെയാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക? അവർ ഏത് കണ്ടീഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ക്യൂയിലോട്ട് അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു പ്രോസസ്സ് സിഗ്നൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ലീവ് ദ മോണിറ്റർ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ മോണിറ്റർ ലീവ് ചെയ്യുമ്പം എന്താണ്? നമ്മുടെ ക്യൂയിലുള്ള ഇപ്പോൾ എക്സ് ഡോട്ട് ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ലീവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നെക്സ്റ്റ് ആ കണ്ടീഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അടുത്ത ആളെ, അടുത്ത ക്യൂയിലുള്ള ആളെ എന്ത് ചെയ്യുക? മോണിറ്ററിലോട്ട് കയറ്റുക. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് മോണിറ്റർ വിത്ത് കണ്ടീഷൻ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ suppose there are two processes P and Q എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇഫ് പ്രോസസ് P ഇൻവോൾവ്സ് എക്സ് ഡോട്ട് സിഗ്നൽ, P എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട്, അത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കണ്ടീഷണൽ വേരിയബിളിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദേ ആർ കോളിംഗ് എക്സ് ഡോട്ട് സിഗ്നൽ. ഓക്കെ, P invokes x dot signal means എന്താണ്? P is going to leave the monitor. ഓക്കെ, P ലീവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, സോ എന്താണ്? നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാം? മോണിറ്ററിലോട്ട് കയറാം. ഇഫ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ് ഇസ് ക്യൂ ആണെങ്കിൽ ക്യൂവിന് എന്ത് ചെയ്യാം? മോണിറ്ററിലോട്ട് കയറാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ അവിടെ എന്താണ്? സിഗ്നൽ ഒരു വെയിറ്റ്, സിഗ്നൽ ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നൽ ഓഫ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഒന്നിക്കൽ എന്ത് ചെയ്യാം? പി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അണ്ടിൽ ക്യൂ ലീവ്സ് ദ മോണിറ്റർ ഓർ ഇറ്റ് വെയിറ്റ്സ് ഫോർ അനദർ കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, സിഗ്നൽ ആൻഡ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? പി ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിക്കൽ എന്ത് ചെയ്യണം? പി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അണ്ടിൽ
Q leaves the monitor or it waits for another condition. In signal and continue എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Q should wait until P leaves the monitor or it waits for another condition. ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏത് കണ്ടീഷനെ വാല്യൂ P എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോസസ്സ് എക്സ് ഡോട്ട് സിഗ്നലിനെയാണ് കോൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ്? എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് വാരിയബിളിനെയാണ് അവർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദേ ആർ കോളിംഗ് സിഗ്നൽ ഫംഗ്ഷൻ. അതുപോലെ ക്യൂക്കും എന്ത് ചെയ്യാം? കോൾ ചെയ്യാം. സിഗ്നലും കോൾ ചെയ്യാം, വെയിറ്റും കോൾ ചെയ്യാം, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ കണ്ടീഷണൽ വാരിയബിൾ. അത് എക്സ് ഡോട്ട് വെയിറ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഡോട്ട് വെയിറ്റ് ആവാം. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ കണ്ടീഷൻ. സോ അങ്ങനെ കണ്ടീഷൻ വാരിയബിളിനനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് എന്താണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആരെ കയറ്റണം, ആരെ റിലീവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് വി ഹാവ് ടു മാനേജ് ഇറ്റ്. അതാണ് ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സിഗ്നൽ ആൻഡ് വെയിറ്റ് ആവാം, സിഗ്നലിൽ കണ്ടിന്യൂ ആവാം. ഓക്കെ, എന്തായാലും രണ്ട് പേർക്ക് ഒരുമിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഒരാൾ റെസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതർ ആൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ക്യൂവിനാണ് ചാൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ പി മസ്റ്റ് വെയിറ്റ്. ഇനി അല്ല പിക്കാണ് ചാൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ക്യൂ മസ്റ്റ് വെയിറ്റ്. ഓക്കെ, ബോത്ത് പ്രോസസ് രണ്ട് പേരും ക്യൂവിലാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിലും അറ്റ് എ ടൈം ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ മോണിറ്ററിലോട്ട് എൻട്രി ഉള്ളൂ. അയാൾ ലീവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നെക്സ്റ്റ് ആൾക്ക് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. രണ്ട് പേരും ഒരുമിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, പിന്നെ കണ്ടീഷണൽ വേരിയബിൾ എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത്? കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ട് മോണിറ്റേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിന് കണ്ടീഷൻ വേരിയബിൾസ് കൊടുക്കും ബേസ്ഡ് ഓൺ സം കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, സോ അത് നോർമലി എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻസ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ കേസ് ഫോർ കണ്ടീഷൻ വേരിയബിൾ. ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഫിഗർ കണ്ടീഷൻസ് എന്താണ്, കണ്ടീഷൻസ് വരുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇപ്പോൾ എക്സ് ഡോട്ട് വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആൻഡ് എക്സ് ഡോട്ട് സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഓക്കെ, അത് മാത്രം നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു നോട്ട് ദിസ് ഫിഗർ. ഓക്കെ, നൗ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദ മോണിറ്റർ ബേസ്ഡ് സൊല്യൂഷൻ ടു ഡൈനിങ് ഫിലോസഫർ. ആക്ച്വലി ഡൈനിങ് ഫിലോസഫർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത്. ഇനി ആ ഡൈനിങ് ഫിലോസഫർ പ്രോബ്ലത്തിന് യു ആർ ഗിവിംഗ് എ സൊല്യൂഷൻ യൂസിങ് മോണിറ്റർ. ഓക്കെ, മോണിറ്റർ. സോ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. സോ ബേസിക്കലി ഒരു ഫിലോസഫർ എന്തൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാം? പിക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യും അല്ലേ? ഡൈനിങ് ഫിലോസഫർ ഡോട്ട് പിക്കപ്പ് ഓഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പിക്കപ്പ് ചോപ്സ്റ്റിക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കും. എന്നിട്ടോ ഇഫ് അവർക്ക് രണ്ട് ചോപ്സ്റ്റിക്ക് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ദേ വിൽ ഈറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ എന്താണ്? ദേ വിൽ കോൾ ദ പുട്ട് ഡൗൺ ബട്ടൺ, പുട്ട് ഡൗൺ ഫംഗ്ഷൻ. പുട്ട് ഡൗൺ ഫംഗ്ഷൻ മീൻസ് ദേ വിൽ ലീവ് ദ ചോപ്സ്റ്റിക്സ് ഇൻ ദ ടേബിൾ. സോ ഈ ഡൈനിങ് മോണിറ്ററിന്റെ പേരാണ് ഡൈനിങ് ഫിലോസഫേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതിൽ പിക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, പുട്ട് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നോർമലി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഏതൊരു ഫിലോസഫർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പിക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്യും. അതിലാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് അവൈലബിൾ ഓർ നോട്ട്. ചോപ്സ്റ്റിക്ക് രണ്ടും, അത് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും അവൈലബിൾ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യും. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് അവൈലബിൾ ദെൻ യു ക്യാൻ ഈറ്റ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഈറ്റിംഗ് ഹാവ് ടു ലീവ് ഇറ്റ്. സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡെഡ് ലോക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, മോണിറ്റർ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സീ ദ കോഡ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ കോഡിൽ ഒരു പോർഷൻ മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. സോ see this is the code. Okay, മോണിറ്ററിന്റെ നെയിം ഇറ്റ് ഇസ് മോണിറ്റർ ഡൈനിങ് ഫിലോസഫർ എന്നാണ് പേര്. ആൻഡ് യു ഹാവ് 3 values. ഓക്കെ, നോർമലി 3 values ആണ്: തിങ്കിങ്, ഹംഗ്രി ആൻഡ് ഈറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് യു ആർ പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ എന്യൂമറേറ്റഡ് ടൈപ്പ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. തിങ്കിങ്, ഹംഗ്രി ആൻഡ് ഈറ്റിംഗ്. ആൻഡ് യു ആർ പ്രൊവൈഡിങ് 5 states. ഓക്കെ, സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് 5. സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് 5 എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഇനീഷ്യലായി ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് 5 എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്: തിങ്കിങ്, ഹംഗ്രി, ഈറ്റിംഗ്. ആൻഡ് ദർ ആർ 5 philosophers. സോ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് 5 നിങ്ങൾ കൊടുത്തു. ഓക്കെ, വേരിയബിൾ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ആസ് ഐ ഹാവ് ടോൾഡ്, മോണിറ്ററിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഷെയർഡ് ഡാറ്റ ഉണ്ടാവും, പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ കോഡ് ഉണ്ടാവും. സോ ഇവിടെയുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ്, ഷെയർഡ് ഡാറ്റ മീൻസ് ഇതാണ് ഷെയർഡ് ഡാറ്റ. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് ഇസ് procedure? Pickup is a procedure, put down is a procedure, test is a procedure. Then there is an initialization code. ഇവിടെ എന്താ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ കോഡ്? i equal to 0, i less than 5, i plus plus എന്താണ്? സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് 5 എന്തായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക? തിങ്കിങ് ആക്കിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനീഷ്യലി എല്ലാവരും തിങ്കിങ് ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ദേ ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഈറ്റ് എനിത്തിങ്. ദേ ആർ ഓൾ തിങ്കിങ് ആൻഡ് ദ ചോപ്സ്റ്റിക്സ് ആർ അവൈലബിൾ.
അതാണ് ഇവിടെയുള്ള ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നൗ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ കോഡ് വർക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇനീഷ്യലി ഒരു ഫിലോസഫർ കഴിക്കാൻ നോക്കുമ്പം എന്താ ചെയ്യുക? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പിക്കപ്പ് ആണ് ചെയ്യുക. പിക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡാണ് കോൾ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഒന്ന് നോക്കേണ്ടത്, സി ഒരാൾക്ക് ഒരു ഫിലോസഫർക്ക് ഈറ്റ് ചെയ്യണം, അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഈറ്റിംഗ് ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലി അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ് തിങ്കിങ് ആണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഈറ്റിംഗ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എൻഷുർ ചെയ്യേണ്ടത്? ആ ഫിലോസഫറിന്റെ നെയ്ബേഴ്സ് ആരും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഈറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതായത് നെയ്ബറിങ് ചോപ്സ്റ്റിക്സ് അവൈലബിൾ ആണെന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യണം. സോ അതെങ്ങനെയാണ് എൻഷുർ ചെയ്യുക? ദിസ് ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ. ഇപ്പം ഒരു ഫിലോസഫർ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്ക് അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഐ ഈറ്റിംഗ് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ഹാവ് ടു ചെക്ക് ദീസ് ടു കണ്ടീഷൻ. എന്താണ്? സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഐ പ്ലസ് 4 മോഡ് 5 നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഈറ്റിംഗ്. അതായത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് 0 ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. 0 ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? 0 പ്ലസ് 4 ആണ്. 4 മോഡ് 5 4. ഓക്കെ, 4ഉം സ്റ്റേറ്റ് 4 നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഈറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ്? 0 പ്ലസ് 1 1 മോഡ് 5 1 ആണ്, 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 4ഉം 1ഉം നോട്ട് ഈക്വൽ ടു, തൊട്ടടുത്തുള്ള രണ്ട് പേര് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഈറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഫിലോസഫർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ നെയ്ബേഴ്സിനെ എടുക്കണം. അത് സർക്കുലർ ടേബിൾ ആണ്. സോ മോഡ് ഓപ്പറേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? തൊട്ടടുത്തുള്ള കിട്ടും. 0 ആണെങ്കിൽ 1ഉം തൊട്ട് ബാക്കിൽ 5ഉം. കാരണം 0 മുതലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 0 1 2 3 4 വരെയേ വരുള്ളൂ അല്ലെ? 5 പേരാണുള്ളത്. 0 മുതലാണ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ 0 1 2 3 4. സോ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് 0, ഐയുടെ വാല്യൂ 0 ആണെങ്കിൽ അവരുടെ നെയ്ബർ ആരൊക്കെയാ വരിക? അവരുടെ നെയ്ബർ എന്ന് പറയുന്നത് 1ഉം 4ഉം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഫിലോസഫർ 0 ആണെങ്കിൽ ഫിലോസഫർ 1ഉം 4ഉം ആണ് നെയ്ബേഴ്സ് ആയിട്ട് വരിക. സോ ആ 1ഉം 4ഉം നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഈറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഈറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ചെക്ക് ചെയ്യുക? സി ഐയുടെ വാല്യൂ 0 ആണ്. 0 പ്ലസ് 4 4. 4 മോഡ് 5 എത്രയാണ്? 4 മോഡ് ഓപ്പറേഷൻ അറിയാലോ. 4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5 ചെയ്യും ആൻഡ് ടേക്ക് ദ റിമൈൻഡർ. 4 ഡിവൈഡ് ബൈ 5 ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ എത്രയാണ്? 4 തന്നെയാണ്. സോ 4, സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് 4, നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഫിഫ്ത്ത് ഫിലോസഫർ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഈറ്റിംഗ് ആണെന്ന് നോക്കി. അതുപോലെ ഐ പ്ലസ് 1, 0 പ്ലസ് 1 1 ആണ്. 1 മോഡ് 5 1 ആണ്. 1 നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഈറ്റിംഗ്, സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് 1 നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഈറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് 4ഉം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് 1ഉം നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഈറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് 0ന് ഈറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ. സോ ഇതാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മൾ 3 സ്റ്റേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തു. സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ സെറ്റ് ചെയ്തു. എന്നും ടൈപ്പ് ആണ്. സോ അവരുടെ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ കോഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? വി ഹാവ് സെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഐ ആസ് തിങ്കിങ്, ഇനീഷ്യലി തിങ്കിങ്. ഓക്കെ, ഇനി ഒരാൾക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഡൈനിങ് ഫിലോസഫേഴ്സ് ഡോട്ട്, അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ മോണിറ്ററിന്റെ പേര്, ഇത് ഡോട്ട് പിക്കപ്പ് ഓഫ് ഐ. ഓക്കെ, പിക്കപ്പ് ഓഫ് കോളിംഗ്. പിക്കപ്പ് ഓഫിൽ എന്ത് ചെയ്യും? സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഐ എന്താക്കി സെറ്റ് ചെയ്യും? ഹംഗ്രി ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും. കാരണം എന്താ? കഴിക്കാൻ പോവാണ്. സോ ഇനീഷ്യലി തിങ്കിങ് ആയിരുന്നു, ഇപ്പൊ എന്തായി? സ്റ്റേറ്റ് ഹംഗ്രി ആയി. എന്നിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കോഡ് എന്താണ്? ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ 0 എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് 0 കോൾ ചെയ്യും. സോ എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്യണം? അവരുടെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ചെക്ക് ചെയ്യണം. നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഈറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു ഹംഗ്രി. ഓക്കെ, സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഐ ഹംഗ്രി ആക്കി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഐ പ്ലസ് 1 മോഡ് 5 നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഈറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്ത് കണ്ടീഷൻസ് ആണ്? 2 കണ്ടീഷനാണ്. ഒന്ന് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും. ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഈറ്റിംഗ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. ആൻഡ് കറണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്, കറണ്ട് ഫിലോസഫർ ഹംഗ്രി ആണെങ്കിൽ, ഹംഗ്രി നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. സോ കറണ്ട് ഫിലോസഫർ ഹംഗ്രിയും കൂടി ആണെങ്കിൽ എന്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുക? ഇതൊക്കെ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, എല്ലാം ട്രൂ ആയിരിക്കണം. ബിക്കോസ് ആംപേഴ്സെന്റ് ആണ് ഇടയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. എല്ലാം ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കറണ്ട് ഫിലോസഫറിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഈറ്റിംഗ് ആക്കിയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഹംഗ്രി ആയിരുന്നു അയാള്. അപ്പൊ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു. അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക? ഈറ്റിംഗ് ആക്കിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ ദർ ഇസ് എ കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, സെൽഫ് ഓഫ് ഐ ഒരു എറയാണ്. സെൽഫ് ഓഫ് ഐ എന്ത് ചെയ്യുക? സെൽഫ് ഓഫ് ഐ ഡോട്ട് സിഗ്നൽ. ഓക്കെ, സെൽഫ് ഓഫ് ഐ ഡോട്ട് സിഗ്നലിനെ കോൾ ചെയ്തു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? അതായത് ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ഈറ്റ് അല്ലെ, അവർ ഈറ്റിംഗ് ആണ്. സോ എന്ത് ചെയ്തു? ടെസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്തു. ടെസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ റിസൾട്ട് ഇവിടെ പോയി. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഐ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഈറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പം കറന്റ് എന്താണ്? സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഐ ഈറ്റിംഗ് ആണ്. സോ ഈ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണ്. ഓക്കെ, സപ്പോസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഐ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഈറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം.
ഓക്കെ, വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. കാരണം ദേ വിൽ ബി ഗോയിങ് ടു എൻ്റർ ഇൻ ടു ഈറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്. ഇപ്പൊ അവർ ഈറ്റിംഗ് ആണ്. ഈറ്റിംഗ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ടാണ് സിഗ്നൽ ഇവിടെ കൊടുത്തത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കണ്ടീഷൻ എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ പിക്കപ്പ് ചെയ്തു. പിക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പം സ്റ്റേറ്റ് ഹംഗ്രി ആക്കി വെച്ചു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്താണ് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ചോപ്സ്റ്റിക്സ് അവൈലബിൾ ആണോ എന്നും, അതുപോലെ കറണ്ട് ഫിലോസഫർ ഹംഗ്രി ആണോ എന്നും ചെക്ക് ചെയ്തു. ഇതൊക്കെ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ് എന്താക്കി സെറ്റ് ചെയ്യുക, ഈറ്റിംഗ് ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിഗ്നൽ കോൾ ചെയ്യും. ഓക്കെ, എനിക്കിവിടെ അവരെന്ത് ചെയ്യും, സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഐ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഈറ്റിംഗ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അല്ല ആണെങ്കിൽ അത് വെയിറ്റ് കോൾ ചെയ്യും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇനി സപ്പോസ് എന്താണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫുഡ് ഡൗൺ കോൾ ചെയ്യാണ്. ഫുഡ് ഡൗൺ കോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ്, ദേ ഹാവ് ടു കീപ് ഇറ്റ് അല്ലേ, അവിടെ വെക്കണം. സോ ഫുഡ് ഡൗണിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഐ ബാക്ക് ടു തിങ്കിങ് ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഈറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ബാക്ക് ടു തിങ്കിങ് ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ടെസ്റ്റ് ഓഫ് I+4 മോഡ് 5ഉം I+1 മോഡ് 5. ഓക്കെ, 2 പ്രാവശ്യം ടെസ്റ്റ് കോൾ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, 2 പ്രാവശ്യം ടെസ്റ്റ് കോൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക, യു ഹാവ് ടു കീപ് ബാക്ക് ഇറ്റ് ടു ടേബിൾ. സോ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഐയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരുന്നു, 0 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ 0+4, 4 മോഡ് 5, 4 കോൾ ചെയ്യും. ടെസ്റ്റ് ഓഫ് 4 കോൾ ചെയ്യും. 4+4 8, 8 മോഡ് 5 എത്രയാണ്, 3 ആണ്. 3 നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഈറ്റിംഗ് ആണോ നോക്കി. അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഐ എന്താണ്, ഈക്വൽ ടു ഹംഗ്രി ആണോ നോക്കി. അല്ല, സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഐ നമ്മുടെ തിങ്കിങ് ആണ്. ഫുഡ് ഡൗണിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഐ എന്താക്കി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, തിങ്കിങ് ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ലൂപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റോങ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നെക്സ്റ്റ് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് എന്ത് ചെയ്യാം, റിലീസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഇത് ഡൈനിങ് ഫിലോസഫറിന്റെ കോഡ്. ഓക്കെ, ഡൈനിങ് ഫിലോസഫർ യൂസിങ് മോണിറ്റർ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്. സോ ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി, അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, സ്റ്റേറ്റ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുക, ഒരു കണ്ടീഷൻ ചെയ്യുക. സെൽഫ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് യു കണ്ടീഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് വെയിറ്റും സിഗ്നലുമാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഫിലോസഫറിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, എന്നാൽ സിഗ്നൽ ചെയ്യിപ്പിക്കാം, റിലീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. സോ അതിന് മാത്രമാണ് സെൽഫ് കൊടുക്കുന്നത്. സെൽഫ് ഈസ് ഒരു കണ്ടീഷൻ. നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, 5 ഫിലോസഫേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് വി ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ് ലൈക്ക് എൻ എറേ ഓഫ് 5 എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സെൽഫ് ഓഫ് ഐ ഡോട്ട് വെയിറ്റ് ഓഫും കൊടുക്കാം, സെൽഫ് ഓഫ് ഐ ഡോട്ട് സിഗ്നലും കൊടുക്കാം. ഈറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഈറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്നൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഈറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യാം, ഫിലോസഫേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് വെയിറ്റിലോട്ട് കൊടുക്കാം. കാരണം ദേ വിൽ ബി ഈറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ. അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വെയിറ്റിലോട്ട് ഇടാം. ഇനി പുട്ട് ഡൗണിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, പുട്ട് ഡൗണിൽ എന്താ ചെയ്യുക, നമുക്ക് ഈറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു. സോ സ്റ്റേറ്റ് എന്താവും, തിങ്കിങ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, 2 പ്രാവശ്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അതായത് ചോപ്സ്റ്റിക്സ് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും 2 ചോപ്സ്റ്റിക്സ് ആണുള്ളത്. I+4 മോഡ് 5ഉം I+1 മോഡ് 5ഉം ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത്. ആ 2 ചോപ്സ്റ്റിക്സും എന്ത് ചെയ്യാം, അവൈലബിൾ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ അതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ പുട്ട് ഡൗണിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ കോഡ് ഉണ്ട്. അത് എപ്പോഴും ഇനീഷ്യലി ഫസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കോഡാണ്. മോണിറ്ററിൽ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ കോഡ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി വർക്ക്ഡ് ഫസ്റ്റ്. സോ അത് ഇനീഷ്യലി എന്താണ്, എല്ലാവരുടെയും സ്റ്റേറ്റ് എന്താക്കി സെറ്റ് ചെയ്യണം, തിങ്കിങ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ സെൽഫ് ഓഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഫിലോസഫർ, ഏതൊരു ഫിലോസഫറിനാണോ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് കഴിക്കണം, ഹംഗ്രിയാണ് സ്റ്റേറ്റ്, ബട്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ ചോപ്സ്റ്റിക്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ വെയിറ്റ്. ഓക്കെ, ആ വെയിറ്റിംഗ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെൽഫ്. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതാ സെൽഫ് ഡോട്ട് സിഗ്നലും നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സെൽഫ് ഡോട്ട് വെയിറ്റും കോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ സപ്പോസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ഹംഗ്രി, ഫിലോസഫറുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഹംഗ്രി തന്നെയാണ്. ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു, ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴെന്താണ്, നമ്മുടെ ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആവും. ഓക്കെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആവുമ്പം എന്ത് ചെയ്യണം, ഫിലോസഫറിന് വെയിറ്റിംഗിലോട്ട് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, വെയിറ്റിംഗിലോട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതാണ് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നോക്കൂ, ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഹൈ ഹംഗ്രി ആണ്, നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ സംവെയർ ഹിയർ ദ കണ്ടീഷൻ ഗോസ് റോങ്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ റോങ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. റോങ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും സ്റ്റേറ്റ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഈറ്റിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സോ ഈ കോഡും വർക്ക് ചെയ്യില്ല, സിഗ്നൽ കോഡും വർക്ക് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും എന്താണ്, സ്റ്റേറ്റ് ഹംഗ്രി തന്നെയാണ്. കാരണം ഈ കോഡ് വർക്ക് ആയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഹംഗ്രി തന്നെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും. ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഐ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഈറ്റിംഗ്, ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആണ്. കാരണം ഇപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് ഹംഗ്രി ആണ്. ഹംഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഈറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ ആ ഫിലോസഫറിനെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിടുക, വെയിറ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയിടുക. ദാറ്റ് ഇസ് ദേ വിൽ ബി ഇൻ ദ ക്യൂ. കാരണം എന്താ, ചോപ്സ്റ്റിക്സ് അവൈലബിൾ അല്ല. ടെസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ചോപ്സ്റ്റിക്സ് അവൈലബിൾ ആണോ നോക്കുന്നത്, ഈ കണ്ടീഷനിൽ. ഈ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ റോങ് മീൻസ് ചോപ്സ്റ്റിക്സ് ആർ നോട്ട് അവൈലബിൾ.
Okay, so their state will be in Hungary itself. Hungary ആണ്, but എന്താണ് ചോപ്സ്റ്റിക്സ് ഇല്ല. സോ അവർ എന്തിലേക്ക് കൊടുക്കണം? വെയിറ്റിലോട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി അല്ലാത്ത അതർ കേസ് എന്താണ്? നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഇഫ് കണ്ടീഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ട്രൂ ആണ്, ഫുൾ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ഹംഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം? ഈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദേ ക്യാൻ ലീവ് ദ മോണിറ്റർ ആഫ്റ്റർ ഈറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, അതാണ് കണ്ടീഷൻ. സോ ഈ കണ്ടീഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരാളെ, ഒരു ഫിലോസഫറിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് ഈറ്റിംഗിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ, സ്റ്റേറ്റ് ഈറ്റിംഗ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. So that is the concept of conditional variables, and here self is a conditional variable, and it is used to either wait the philosopher in the queue, or it can directly enter into monitor. Okay, so that is the three methods. Edokka methods? Pick up, then put down, and test are the three methods. Then this is the shared data. In states of shared data, and there is a conditional variable self, and there will be an initialization code initializing thinking ആണ് initial state എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ദിസ് ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ. ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു ഹാവ് ദ കണ്ടീഷൻ ആസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് i+4 മോഡ് 5 നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഈറ്റിംഗ് ആൻഡ് i+1 മോഡ് 5 നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഈറ്റിംഗ്. ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും ഓക്കെ ആവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ്, ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നെയ്ബേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ചെക്ക്ഡ് ഇൻ ദ ടെസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. ടെസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷനിലാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഈറ്റിംഗ് ആക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ത് തന്നെയാ? ഹംഗ്രി തന്നെയാണ്. കാരണം പിക്കപ്പിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് എന്താക്കി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഹംഗ്രി ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രം സ്റ്റേറ്റ് എന്തായി സെറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ? ഈറ്റിംഗ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരെ റിലീസ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇനി സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് ഫാൾസ്, ഈ കണ്ടീഷൻ ഫാൾസ്, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഫാൾസ് ആയാൽ മതി, ടോട്ടൽ റിസൾട്ട് വിൽ ബി ഫാൾസ്. കാരണം എന്താ? ആംപേഴ്സെന്റ് ആണ് ഇടയിൽ. So if any of this condition is false, then what will be the case? If condition ഇവിടെ ട്രൂ ആവും. കാരണം ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ഒരിക്കലും ഈറ്റിംഗ് ആവില്ല. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഐ എന്തായിരിക്കും? നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഫിലോസഫർ ഹാസ് ടു വെയിറ്റ്. ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് വൺ ഓഫ് ദ ചോപ്സ്റ്റിക്സ് ഓർ ബോത്ത് ചോപ്സ്റ്റിക്സ് ആർ നോട്ട് അവൈലബിൾ. അതാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. സോ ആ വെയിറ്റും സിഗ്നലും കൊടുക്കേണ്ടിയിട്ടാണ് കണ്ടീഷണൽ വാരിയബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Is it clear? This is the solution of avoiding deadlock in dining philosopher using monitor. Clear ആണോ? ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. ക്ലിയർ ആണോ? നിവേദ്യ, അഭിനവ്, ആശിഷ്, അമൽ, അമിന, അനൂജ, ഹസ്ന, ഖദിജ, ഷിറിൻ, ലിഖിത്, ജരീഷ്, പ്രിൻസ്, ഋഷികേഷ്, ഇത്ര പേരെയും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്തത്? ക്ലിയർ ആണോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതെന്തായിട്ടൊന്ന് ഈ കോഴ്സ് എന്തായാലും നോട്ട് ചെയ്യണം. കാരണം മോണിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് ജസ്റ്റ് സിലബസിൽ ജസ്റ്റ് മോണിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ബട്ട് അത് ഡൈനിങ് ഫിലോസഫറിന്റെ കൂടെ ആയിട്ടാണ് മോണിറ്ററിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് മുഴുവൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എന്താണ് മോണിറ്റർ, വാട്ട് ഇസ് അതിന്റെ കൂടെ കണ്ടീഷണൽ വാരിയബിൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജ്, ദെൻ ഡൈനിങ് ഫിലോസഫർ വിത്ത് മോണിറ്റർ. ഓക്കെ, അതൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ സെക്ഷനിലാണ്. സോ എന്ത് ചെയ്യുക? മോണിറ്ററിന്റെ കോഡ് ഡൈനിങ് ഫിലോസഫറിന് വേണ്ടിയിട്ട് how you are going to use the monitor, ഈ ഒരു കോഡ് എന്ത് ചെയ്യാം? പഠിക്കാം. Okay, then another topic is monitor implementation using semaphore. Okay, that is another topic, and after that we complete this first half portion of third module. Okay, so I hope it is clear, and the rest of the portion you can take it in the next class. Okay, so codes നോക്കുക. If you have any doubt, please ask. So it means Ashish, Abhinav, Abhishek, Abhinav absent. One more thing, those who are pending, okay, pending എന്തെങ്കിലും അസൈൻമെന്റ്സോ എന്തെങ്കിലും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പെൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ
please submit at the earliest. Okay, second module assignment complete ആക്കാത്തവരുണ്ട്. Okay, third module I think എല്ലാവരും ഇന്നലെ വൈവ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു. Okay, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പറയാം. Okay, please submit. ഒന്നും പെൻഡിങ് ആക്കി വെക്കാതെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് അസൈൻമെന്റ് എല്ലാവരും സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡ് പകുതി സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത പേരുണ്ട്, തീരെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്. സോ പ്ലീസ് സബ്മിറ്റ്. ജസ്റ്റ് ആ 2 പ്രോബ്ലംസേ ഉള്ളൂ, അത് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അത് ചെയ്തിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. I have to enter the marks. Okay. Abhinav absent. Abhishek അഭിനവ് present ആണോ? Okay, okay. Abhishek. Okay, Aditya. Aishwarya. Agil. K. Amal. Amina. Anaina. Anirudh. Anjita. Anuja. Anupama. Aromal. Arpit. Arundat. Ashwin. Fasna. Fatima Tramshada. Rutul. Jarish. Absent. Khadija. Okay, Likid. Okay, Mariam Liana. Midun. Nasif. Rasi. Minhaj. Nihal. Sali. Wait, Nihal absent. Okay, Shafiq. Nabil. Nanda. Nandita. Okay, Nihal. Nivedya. Nuha. Prince. Rishikesh. Rishwin. Ritik. Rohit. Safil. Sankirtana. Sarang. Sajar. Sevin. Shabin. Sishaj. Tanusri. Teja. Absent. Tulasi. Vaishnavi. Vishnu. Vaishna. Yadav. Anish. Teja present ആണോ? Okay, Amal. Okay, so Anish ഇവിടെ ഉണ്ടോ? അനീഷെ, ലാബ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒന്നും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല, കുറേ പെൻഡിങ് ഉണ്ട്. സോ ഒന്നിക്ക് എഴുതിയിട്ട് വെക്കുക. ഇപ്പം ലാസ്റ്റോട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് എന്താ, ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒന്നും എഴുതാനില്ല, ജസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് റൺ ചെയ്യുക. എല്ലാം ഞാൻ അതിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, ജസ്റ്റ് കോഡ് റൺ ചെയ്യുക, ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രമേ വേണ്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ അത് വേഗം വെക്കുക, കാരണം പെൻഡിങ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് എഴുതേണ്ടി വരും. കുറേ പേരുണ്ട് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് മുതൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ പ്ലീസ് സബ്മിറ്റ്. ട്രൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അനീഷ് കുറേ പെൻഡിങ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളവർ കുറേ പെൻഡിങ് ഉള്ളവർ വേഗം വെക്കുക. അസൈൻമെന്റ് ഫുൾ ആയിട്ട് എഴുതാത്തവർ വേഗം വെക്കുക. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് പറ്റില്ല, കാരണം നമുക്കും ഇതുപോലെ ഇവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. സോ ദേ വിൽ ബി വെരിഫൈങ്. ഓക്കെ, സോ കറക്റ്റായിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആബ്സെന്റ് ഈസ് ജരീഷ്. ജരീഷ് പ്രസന്റ് ആണോ? ജരീഷ് ഇസ്മായിൽ. Okay, so thank you.